अस्सलामुअलैकुम। तो केम छो तमे बधाय मजामां ने? तो जो आपणे मजामां ज छीए अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्वागत छे तमारा बधायनुं आपणा न्यू ब्लॉग में। तो आज छे सन्डे अने सन्डे होय तो आपणी छुट्टीने बदले तो आपणे वधाराना काम ज चालता होय। अहींया छे मुस्कान जाय छे नावा माटे थईने अने हुं छे ने के बस अत्यारे जो नाही धोईने आपणे फ्रेश थई गया छीए ने हवे आजे छे ने ती बिरयानी बनाववानो विचार छे के मैं कीधुं आज तो लाव ने थोड़ीक बिरयानी बनाव। मने छे ने बिरयानी आम थोड़ीक बनाववामां मजा ना आवे, ओली आपणे सरखी बनावीने किलो 2 किलो तो मजा आवे, पण हवे अमे खावावाळा घरमां रह्या आटला जणा तो वांधो नहीं। तो मैं कीधुं चालो मन छे ने तो आज आपणे बिरयानी बनावी। तो आज आपणे संडे स्पेशियल बिरयानी बनावी छे ने विचार तो एवुं छे के नॉर्मल रीते नहीं, आज चिकन टिक्का करीने बनावी छे, चिकन टिक्का बिरयानी। तो अत्यारे जो अहींया छे ने ती हुं बधी तैयारी ज करूँ छूँ। चिकन धोई लीधुं छे, मेरिनेट करवा माटे जाती थी अने हाँ अत्यारे हमणां जो आ गैस बेसने आज डीप क्लीनिंग करी, केम के रोज आपणे आम पोतुं ने मारी देता होय पण अमारे अहींया जरीक आवुं छे ने तो एनी धूळ ने खरे छे ने तो बहु ओલું થઈ જાય છે। तो आज तो छे ने घसी भूसीने धोवा ने धुवा आ बधुं काम कर्युं छे। तो हवे हूँ छे ने चिकन ने मेरिनेट करूँ छूं। तो चालो हूँ तमने देखाडुं के केवी रीते मेरिनेट करूँ छूं। सौथी पहला हवे आपणे चिकन मेरिनेट करी अने मूकी देशुं, केम के आटલું બધું टाइम નથી तो 1 કલાક જેટલું મૂકી દેશું। जो मैं एक वाटकी एक आ डबली दहींनी लीधी छे એટલે એક નાનકડી વાટકી સમજો ને, પછી છે ને કે 2 ચમચી જેટલું आदू लसणनी पेस्ट नाखी है, बहु आखी भरीने नहीं, बहु मोटी चमची हो तो 1 नका, झीणी चमची हो तो 2 चमची। पछी आपणे आपणा बेसिक मसाला नाखी देशुं। एनी अंदर जेटला तमारे टेस्ट ने अकोर्डिंग होय एटलुं नाखजो। मैं 2 चमची नाख्युं छे, नानी चमची एनुं पण नानकड़ी चमचीनुं तमे लेजो अंदाजो। 2 चमची चटणी नाखी छे, 1 चमची धाणा जीरुं अने जराक हळદર। અને આ છે ને હું ચિકન ટિક્કા મસાલા મને મળ્યું નહીં એટલા માટે થઈને હું ચિકન દાનાનો જ મસાલો યુઝ કરું છું। એ બધું જ નાખ્યા બાદ છે ને કે ગેસ ચાલુ કરી અને હા ગેસની જારી છે ને ધોઈને ખાટલીમાં છે એટલે કાઢી નથી, એમને મેં વાટકામાં જરાક તેલ ગરમ કરું છું। ઉપરથી છે ને એ થોડુંક તેલ ગરમ કરી અને એની અંદર નાખી દઈશું 2 ચમચી જેટલું। તો એ તેલ ગરમ કરીને આ બધા મસાલાને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા હુરેન પણ જો વચમાં આવે છે કંઈક કરાવવા માટે। तो आ बधा ज मसाला ने मिक्स करी लेशुं। पण याद आव्युं मीठुं नाखता तो भूली ज गया छीए એટલે फटाफट नाख्युं। पछी एनी अंदर मीठुं नाखीने तमे पण भूलता नहीं, मीठा वगर बधुं ज नकामું छे। तो चालो हवे आपणो मसालो सरस रीते हवे थई गयुं छे ने हवे एनी अंदर आपणे नाखी दईशुं आ बधुं ज चिकन खाली बोनलेस नथी ने एकदम हड्डीवाळो नथी, बे मिक्स छे तो आपणने तो चालशे। आपणे ओमे बिरयानीमां नाखवानुं छे। चलो सरस रीते मेरिनेट। जो वरी पाछुं याद आव्युं के आपणे લીંબુ नाखता भूली गया छीए એટલે પછી પાછું મેં લીંબુ અંદર निचोड़ी दीधुं। તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જ નાખી દેજો। તો ચાલો હવે આપણું છે ને તે મેરિનેટ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને ગેસ ચાલુ કરી અને એક બાજુ છે ને તે મેં ડુંગળી તરવા માટે થઈને તપેલો મૂકી દીધો છે, કેમ કે એમાં જ પછી હું વઘારીશ એટલે એ તપેલો જ મૂકી દીધું છે। એની અંદર તેલ નાખીને પહેલાં બેલિસ્તાની ડુંગળી રેડી કરી લેશું અને સાઈડમાં મેં કડાઈ મૂકી છે ને એની અંદર આ બધું જ મેરિનેટ કરેલો ચિકન છે ને एक पीस करी अने अलटी पलटी करी अने आपणे छे ने के चेन्ज करी अने शेकता जाशुं। एने बहु डीप फ्राई नहीं करवानुं। मैं आखी तो कड़ाई जो तेलनी नहीं भरी, थोड़ुंक तेल अंदर नाख्युं छे। तो हवे छे ने ते बधा ज चिकनना पीस अंदर नाखी अने आपणे एने सरस रीते अलटी पलटी करीने फ्राई कर। चिकन तो घायो घा गળી जाए એટલે વાર नहीं लागे। अने त्यारबाद जो तमने एवुं लागतुं होय के सेज कड़क जेवुं छे तो मसालामां थोड़ीक वार पकावी लेवानुं। हवे आपणुं चिकन फ्राई थई गयुं छे। त्यारबाद छे ने ते मैं आलूने पण आमां नाखी दीधा छे तेलमां फ्राई करवा माटे, केम के आलू छे ने छोकराओ छे એટલે છોકરાઓને જોઈ કદાચ तीखું लागतुं होय तो खावा माटे अने मारा हस्बेन्डना फेवरेट छे એટલે એને पण आलू જોઈએ જ। तो चलो हवे आ तेल छे ने एनी अंदर आपणे मसालानुं वघार करशुं। तो मैं खड़ा गरम मसाला नाख्या छे अने एनी अंदर नाख्युं छे थोड़ुंक जीरुं। हवे एनी अंदर आपणे छे ने ती डुंगળી नाखशुं। जो मोटी साइजनी होय तो 1 अने नानकड़ी साइजनी होय तो 2। ई वघारवा मैं डुंगળી नाखी छे तो हवे ई थोड़ी गुलाबी थई गई ने એટલે ત્યારબાદ जो मैं टमेटा नाख्या छे अने टमेटा એટલે स्टार्टिंगमां नाख्या छे के टमेटा आपणे एकदम ओલું गरावी मोढामां ना आवे एम एकदम मसालामां मेल्ट थई जाय ने एवा ત્યાં સુધી पकावी नाखशुं। अने त्यारबाद 2 चमची जेटલું वरी आदू लसणનું पेस्ट नाख्युं छे। હું અહીંયા અંદાજે નાખું છું કેમ કે બધાય કામ હારે કરતી હતી તો ચમચી લેવા જવામાં ને આમ મોડું થતું હતું એટલા માટે થઈને ઘાયો ઘા આપણે જે આવતું ગયું ને એમ નાખતા ગયા છીએ। જો પછી મેં મીઠું નાખી દીધું છે અને ત્યારબાદ હવે છે ને કે ચટણી મસાલા ને મારા ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ હું નાખું છું। તે છતાંય તમને કહી દઉં કે 2 ચમચી ચટણી નાખી છે, 2 ચમચી ધાણા જીરું નાખ્યું છે, થોડીક હળદર નાખી છે। 2 ચમચી એટલા માટે નાખી છે કે હજી આ મેરિનેટ કરેલો મસાલો પડ્યો છે ને એની અંદર આપણે ચટણી નાખી હતી તો એને પણ મેં એની અંદર નાખી દીધું છે। અને હવે અહીંયા નાખું છું બિરયાની મસાલા। તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ નાખી દેવાનું। ટેસ્ટ તો બાકી અલગ અલગ બધાના હાથના હોય એટલે
ફરતા હોય. તો હવે જો અહીંયા મસાલો છે ને તે થોડીક વાર પાકી ગયો છે, પણ બટેકા હું પહેલે નાખું છું કેમ કે મને એવું લાગે છે કે સેજ બટેકા અંદરથી હજી કડક છે. મેં ઝીણા કટકા નથી કર્યા. તો બટેકા મસાલામાં નાખી અને થોડીક વાર સુધી છે ને મેં 5-10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને પકાવ્યા છે ને ચિકનને તો મેં છે ને છેલ્લે ખાલી મસાલામાં જ નાખ્યું હતું. ને હવે જો આ બિલિસ્તા કરેલી જે આપણી ડુંગળી છે ને એમાંથી અડધી છે ને તે મેં ગાર્નિશિંગ માટે રાખી છે ને અડધીનું છે ને હાથથી ભૂકો કરી અને એને પણ આપણે છે ને કે આની અંદર જ મૂકી દીધી, એટલે એમ કે મસાલામાં જ નાખી દીધી છે. બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે, તમે પણ કોઈક દિવસ કરજો એવી રીતે. જો હવે આપણો મસાલો એકદમ ઓલરેડી પાકી ગયું છે. હવે પછી મેં ચિકન નાખી દીધું હતું ત્યારબાદ હવે છે ને કોથમરી અને પુદીનો નાખ્યો છે મેં. મસાલો આપણો હવે થઈ ગયો છે ડન. હવે બસ આપણે એને ઉતારી. ચાલો ફાઇનલી હવે આપણું મસાલો ને બધું રેડી થઈ ગયું છે ને અહીંયા મેં ચોખા ઓસાવા માટે પાણી મૂક્યું છે. અડધો કિલો ને થોડાક ઉપર જેવા કે એટલા નાખીશ, કેમ કે એટલા નાખીશ ને એ અમને હજી સાંજ સુધી હાલશે. પણ એમ કે આપણે એટલા બધા કોઈ ખાવા અમે એમ જણા રહ્યા બચાવને તો થોડું થોડું. અહીંયા મેં કોલસો રાખ્યો છે, દેખાય છે કે નહીં તમને? જો અહીંયા કિચનની તો તમે હાલત જો, હમણાં મેં ડીપ ક્લિનિંગ કરી છે, પણ કોઈ કીએ એક આ બિરયાનીના ઈ જ પતુરા હોય. એક તો ઠામ દુનિયાના થાય કોલસો છે ને તે પછી આપણે બિરયાનીમાં પણ દમ દેશું. અત્યારે મેં શેની માટે મૂક્યો છે કે આજે મસાલો રેડી કર્યો છે ને મેં તપીલો પછી આ જ ધોઈને એમાં જ હવે ચોખાનું પાણી મસાવા મૂક્યું છે. એનું રીઝન એ છે કે બીજા મારી પાસે છે ને મોટા છે આનાથી તપીલા, તો એટલે મેં કીધું કે બહુ મોટો તપીલો નાખવા કરતાં આ જ તપીલાને ધોઈ નાખું. ને આ કોલસો થાય છે ને એને હમણાં આપણે આ મસાલામાં દમ દેશું. તો ચાલો હવે પહેલાં છે ને તે ચાવલ ઓસાવા માટે જો ચોખામાં શું શું નાખું છું. ચોખામાં આપણે નાખશું, જો અમે કાઢીને જ રાખ્યું છે, થોડોક ગરમ મસાલા છે અને આ તેજ પત્તા અને જીરું ને એ છે. અને મીઠું નાખશું. મીઠું થોડુંક હું એક્સ્ટ્રા નાખીશ કેમ કે મીઠું છે ને કે ઓલું આપણે ચોખામાં ચડી જાય ને એટલે પાણી તો પછી આપણે આ કાઢી નાખવાના છીએ. જીરું મેં પાછું જીરીક નાખ્યું, મને એમ લાગ્યું કે ઓછું છે. અને એની અંદર નાખશું આપણે લીંબુ. લીંબુ નાખવાનું રીઝન એ છે કે ચોખા આપણા ફૂટે નહીં એટલા માટે. નકા તો આપણે નીચોડી નાખી, પણ આજે હવે આપણે સ્લાઈસ કરીને નાખી છે. ચાલો અમારો કોલસો છે ને થવા આવ્યો છે ને મસાલાનું ટેસ્ટ ને બહુ સારું મસ્ત મજાનું થઈ ગયું છે. હવે આપણે બસ આ બધું થઈ જાય ને એટલે ત્યારબાદ આજે મસાલો આપણે રેડી કરીને રાખ્યો છે ને એમાં મેં કોલસાનો ધુવાણો દીધો છે. એની ઉપર ઘી નાખી અને થોડીક વાર ઢાંકીને મૂકી દઈ તો ધુવાણા સ્ટીમ મસ્ત બેસી જાય એમાં. ચલો હવે વારી છે આપણી લેયર પાડવાની. તો મેં છે ને ત્રીજી શાક સાઈડમાં રાખ્યું છે ને એમાંથી થોડુંક તેલ નીચે નિતારી લીધું છે અને ત્યારબાદ પહેલે થોડાક ચોખા આપણે નીચે ફેલાવી લેશું. અને ત્યાં મેં વધારે કોઈ 2-3 જાતના લેયર નથી કરતી, એટલે છે ને થોડાક ચોખા નીચે નાખી અને બધું જ જેટલું મસાલો અને શાકને છે ને એ બધું જ એકી હારે એની અંદર ટોપિયામાં નાખી દીધું છે. અને ત્યારબાદ એની ઉપર નાખ્યું છે વળી પાછું બિરયાની મસાલો અને આપણે કોથમરી પુદીનો એ હતો ને ડુંગળી હતી. તો એ બધી વસ્તુ નાખી અને હવે છે ને તે ચોખા છે ને એ બધા જ ચોખા નાખી દીધા છે. વળી પાછી એ જ બધી ગાર્નિશિંગની વસ્તુ આપણે નાખી છે. અને કલરમાં છે ને યલો કલર જ મેં કર્યું હતું, તો એને થોડું થોડું ઉપર નાખી દઈશું કેમ કે રેડ કલર નીચે જે આ શાકમાં આપણે મસાલા નાખી તો એનું રેડ કલર ચડી જશે. અને ત્યારબાદ આપણે સ્ટીમ પણ હમણાં અહીંયાની આપી દીધી છે અને સીધો હવે ગેસ ઉપર ચડાવી દઈશું. ગેસ ઉપરમાં એવું છે કે મેં 5 મિનિટ પહેલાં હાઈ ફ્લેમ. તો ચાલો હવે આપણે ખોલીને જોઈ. આપણે જો રંધાઈ ગયા પછી 10-15 મિનિટ એમને જ રહેવા દીધી છે. ગરમ છે. નીચે ઉતર મુસ્કાન. ખુશ્બુ બહુ મસ્ત આવે છે. ગરમ છે. ચાલો પહેલા તો આ બધું કાઢી લેશું. તો ચાલો હવે આપણે કાઢી, હું તમને કાઢીને દેખાડું કે કેવી થઈ છે ને કેવી નહીં. ખુશ્બુ તો બહુ એટલે બહુ મસ્ત આવે છે. ચાલો અહીંયા આવું. હા જો આપણે અહીંયા ખીલા ખીલા ચાવલ મસાલા. હા 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 ચાલો ઉરેન બેન છે ને જો મસાલા વાળી ભરપૂર. આપણે જાજા છે ને કલરનું કે એનું મેં યુઝ નથી કર્યું કારણ કે છે ને કે એક જ ખાલી પીળો કલર જ નાખ્યું છે ને બાકી તો શાકનું હતું એ જ રેડ કલર. આ છે આપણી સરસ મજાની બિરયાની. ચાલો આવી જાવ બધા ખાવા માટે. આવ તપી. અચ્છા જો હમણાં સારું આવ્યા
અને આ છોકરીઓને છે ને આ ખજૂર બહુ ભાવે, તો ખજૂર લઈ આવ્યો. જો બધી લાઈનમાં બેસી ગયું છે. હાલો હાલો ખાવા માંડો, હાલો. જો એને આ વસ્તુ હતી ની માલ તો એ લઈ આવ્યા. ચોખા ને લેવાનું હતું, દાળ છે ચણાની ને હા બાસમતી, ઓલા રેગ્યુલર ના નહીં, આ ઓલા અખની બખની કરવી હોય ને એના. આમાં જીરું ને રાઈ ને ઈ છે લોટ. ઘઉં પીસાવાના હતા તો તારા પપ્પા જો આ લઈ આવ્યા છે. વાંધો નહીં, હાલો હવે થોડાક દી નીકળી જશે પછી વાત. હુલના આ લાવો એક હું લઈ લઉં. ચાલો લોકો બે જણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું તો નાઈ તો બપોરે જ લીધું હતું, નાઈ ધોઈને પછી વાર ભીના હતા તો ઘડીક વાર ખુલ્લા ને ઘડીક વાર બંધ ને એવા રાખ્યા હતા. શું તમને કોઈ પનિશમેન્ટ આપી છે? એવી રીતે ઊભ્યું છો હાથ વાસે બાંધીને. તો અત્યારે જો બે જણીઓને છે ને માથા ઉરાવી દીધા છે. આજ તો છે ને આવી ચોટી કરી દીધી કે વાળ આગળથી વિખાય નહીં, કોરા વાળ હોય ને તો પોથા થઈ જાય. કાં ફાતેમા? ફાતેમા બોલ તો કાંઈક. ફાતેમા બેનનું તો અવાજ વયું ગયું છે. બોલ તો, બોલ જરીક તો બોલ કાંઈક, જરાક બોલ, જરાક સરખી રીતે બોલ. એમ નથી સંભળાતું. સર કેમ છો એમ બોલ. શું કરો છો બધાય? એનું અવાજ એના કારણે હાથે કરીને એના લીધે વયું ગયું છે. ના પાડી કાલ તો ધરાર પોતે રાતે દહીં ખાધું, એને ના પાડું છું કે તું દહીં ના ખા, જરાક ખાટું એ છે. અને બીજા નંબરમાં રાતના ભાગમાં દહીં ન ખવાય તો ધરારીએ ખાઈ લીધું. જો હવે શરદી ઉધરસ કાંઈ નથી, પણ તોય ખાલી એનો અવાજ બેસી ગયું છે જરાક છે બી વધારે. એક વાર રાડું પણ પાડી લઈએ ને તો પણ એનો અવાજ બેસી જાય છે. કાં ખાતેમાં? હા તેથી તો કંઈક જરાક શરદી જેવું નતું ને પછી એમાં છે ને બે બેનું સ્કૂલ જવાથી મોર રમતું કરતી હતી ને બાજતી હતી ને રાડું દેતી હતી. પછી સ્કૂલે ગઈ ને સ્કૂલથી આવીને તો સાવ અવાજ જ બંધ થઈ ગયું હતું. કવાતેમાં બોલ તો ખરી કંઈક તો સાંભળે કોક કે અવાજ બેસી ગયું છે. એમને કઈ એમ કહેશે કે આ તો ખોટું બોલે છે. એમ નહીં, સરખું બોલ કે મારું નામ ફાતેમા છે એમ બોલ. એમ નહીં, સરખી ઊભી રહીને બોલ. આમ જો હા બોલ. તમારી ફાતેમા તો અસલ હોશિયાર થઈ ગઈ છે હો. હજી તો બાલવાટિકામાં છે પણ બધું લખી લઈએ, ગુજરાતીમાં વાંચી લઈએ છે. પછી 1 થી 5 લગીને આવીને ઘડિયા આવડે છે. કાં ફાતેમા? 6 ના આવડે છે. જો 6 લગીને આવીને ઘડિયા આવડે છે. મને ઘણું હજી બાલવાટિકામાં છે પણ તોય ગુજરાતીમાં વાંચી લઈએ છે. અને લખવાનું તો એ KG 2માં હતી ને ત્યારે જોઈ જોઈને કંઈક હોય ને એવું ને એવું ડિટ્ટો ઉતારી લઈએ ને અક્ષરે સારા કરીને ઉતારે હો. કાં ફાતેમા? ફાતેમાના દાંત પણ આવી ગયા હો. આમ કરતો જો ઝીણા ઝીણા આવ્યા છે હજી. ચાલો હવે છે ને 5:30 વાગ્યા છે. જરીક વાર ઝોલું લઈને ઉઠ્યા તો હવે છે ને ચા કરવા જાઉં છું. તો એના માશાલ્લાહ દીકરી જો તૈયાર થાય છે ને છોકરીઓ હોય ને એ 1-1.5 વર્ષની થાય ને એટલે એને બધા જ શોખ આપોઆપ જાગવા માંડે. એ ટીકો કરવાનું ને બધું મને સામેથી જ કહેશે ને પાછી કહેશે લાલી લગાડી દો. લાલી છે ને મેં લિપ બામ એક વગર કેમિકલની મંગાવીને રાખી છે સ્પેશિયલ છોકરાઓ માટે. તો એ છોકરાઓ જ યુઝ કરે છે એટલા માટે થઈને કે લાલી નથી લગાડી દેતી. આ લિપ બામ છે પણ એ પણ કેમિકલ ફ્રી છે એટલે હું એ છોકરાઓ માટે જ રાખું છું યુઝ કરવા માટે. જા તને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એ કહેતી હતી ને કે પપ્પાને કયો બગીચે લઈ જાય. એ કીધું કે હાલ આપણે તળાવની પાસે ચક્કર મારવા જાય. પણ મને છે ને બહુ જ કમર દુખે છે મારામાં. જરાય એટલે જરાય આમ હાલવાની કે બેસવાની ટેવડ નથી. ટાટા હાજી લઈને જાય છે 3 હા તો છે ને તે છોકરાઓ જોઈ મુસ્કાન કહેતી હતી ને કે મમ્મી કયો ને પપ્પાને લઈ જાય બગીચે. તો પછી એ મને કીધું કે હાલ આપણે તળાવની પારે જાય આટો મરાઈ આવી છોકરાઓને. એ કે કંઈક નાસ્તો પાણી કરીને પાછા આવતા રહીશું. પણ મેં કીધું આજે મારે નથી આવું. મારી છે ને કમર એવી દુખે છે કે એટલે આજે જ નથી દુખતી, 3-4 દિવસથી દુખે છે. હવે એ કમર પહેલેય મને દુખતી હતી પછી વળી શાંત થઈ ગયું, ઠીક થઈ ગયું હતું. એક કમર અને એક ગોઠણ એ બે તો રહીને ઉપડે છે ને તો એવા ઉપડે છે કે કાંઈ ખબર નહીં શેની માટે ઉપડે છે. તો પછી છે ને એ લોકો અહીંયા લાલવાડીમાં જ આપણે છે ને જે ગાર્ડન જેવું છે એમ થોડીક 2-4 ઝૂલા ને લસણપટ્ટી ને એવું કંઈક છે બધું. એટલે વધારે પડતા તો એ આજુબાજુના એરિયામાં રહેતા હોય ને બધા વોકિંગ કરવા માટે આવતા હોય છે.
તો અહીંયા છે ને તે ચક્કર મારીને રાજી થઈ જાય એમ કે મને કહે કે એકલો હું કે અહીંયા તળાવની પારે લઈને ના જાવ કે 3-3 જણાને આવડી મોટી જગ્યામાં સાચવવા થોડીક મુશ્કેલ થઈ જાય. ઓલા તો 2 જણા હોય ને તો સચવાઈ જાય, વાંધો ના આવે. તો હું બસ જો અહીંયા બેઠી છું, હવે વાટ જોઉં છું. શું હવે થોડીક બપોરની બિરયાની પણ છે, થોડીક એટલે એમ કે ઓછી ખાસી છે. અને જો એવું કાંઈ હશે ને તો રોટલી બોટલી કે થોડુંક કંઈક શાક કે એવું કંઈક કરી નાખીશ. અત્યારે ગરમી થાય છે કેમ કે મેં પંખો બંધ રાખ્યો છે. હું જરીક બારે બેઠી હતી, આ તો પછી અજાનને આવતી હતી ને તો હું અંદર આવતી રહી. ઘરમાં તો પંખો ચાલુ કરતા ભૂલી ગઈ. ચાલો પંખો ચાલુ કરીને નિરાતે બેસી. અચ્છા ફ્રેન્ડ્સ, તો જો હું તમારી સાથે છે ને તે એક વાત શેર કરતા ભૂલી ગઈ હતી. 2-4 દિવસ થયા. 1 દિવસ પહેલાંની જમકાકા આવ્યા ને, જે મારી છોકરીઓના દાદા છે ને, આવે છે ને, તમે લોકોએ જોયા તો હશે જ વ્લોગમાં. એ છે ને હમણાં હોમમેડ શેમ્પૂ અને તેલ બનાવે છે. એના રિઝલ્ટ પણ બહુ સારા હોય છે. જો આ છે ને, આ છે કમ્ફર્ટની સીસી, પણ એ મને સરસ રીતે ધોઈ અને ગરમ પાણીથી ધોઈ 2-3 વાર ધોઈ સાફ કરી અને પછી એની અંદર શેમ્પૂ ભરીને મોકલેલું છે. એ જ્યારે પણ બનાવે ને ત્યારે છોકરીઓ માટે મોકલે છે. અને આમાં છે ને તેલ છે, આ પણ એ ઘરે બનાવે છે. એની પાસે બોટલ નથી, એ પોતાના ઘર માટે યુઝ કરવા માટે બનાવે છે. તો એ મને પણ છે ને મોકલે. તો આની છે ને રિઝલ્ટ બહુ સારું હોય છે. શેમ્પૂથી પણ વાળ એટલા મસ્ત થઈ જાય છે અને ઘણી બધી એમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખેલા હોય છે. એ હોમમેડ કે આપણા વાળને નુકસાન ના કરે કે કંઈ જાતના. હમણાં તો છે ને તે શું કર્યું છે કે આ બનાવે છે ને તો ઘણા લોકો એના આજુબાજુમાં કે રિલેટિવમાં કે સંબંધી કેવા છે ને તો એ લોકો એની પાસેથી વેચાતું પણ લઈ જાય છે અને રિઝલ્ટ ખરેખર બહુ સારા હોય છે. વાર છે ને હું તમને ફાતેમાને ધોવરાવીશ ને કે મુસ્કાનને, ત્યારે હું તમને દેખાડીશ કેટલા મસ્ત સોફ્ટ એન્ડ શાઇની ને સિલ્કી વાર થઈ જાય છે. અને એટલું બધું છે ને ઓલા બહારથી આપણે માર્કેટમાંથી લઈને એ કેમિકલવાળા હોય અને આ છે ને કે હોમમેડ ઘરમાં કેટલી બધી જાતની એની અંદર વસ્તુ નાખે છે અને 2 દિવસ સુધી પ્રિપેર કરી અને પછી છે ને એ બનાવે છે. એટલે એમ કે મહેનત તો લાગતી જ હોય, જાહેર સી વાત છે કે કોઈ આવી વસ્તુ બનાવવામાં આપણને મહેનત તો લાગે જ છે. તો હા, બસ એ જ વસ્તુ જો શેર કરવી હતી તમારી સાથે. તો એ હમણાં છે ને બનાવે. તો જો તમારે કોઈને બાય કરવું હોય તો તમે લોકો છે ને તે બાય કરી શકો છો એની આગળથી, કેમ કે ઘણા લોકો લઈએ છે. તો તમારે લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. આવી ગયા છે ને, જો ઉરેનની દાદાગીરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. જો ભોળી નાખી ઉરેનની દાદાગીરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. તો એ લોકો લઈને આવ્યા છે પાણીપુરી, કેમ કે અહીંયા ખાવી હતી પણ અહીંયા કે ગળદી હતી ને પછી ઉરેનું આ સચવાય નહીં એટલે ઘરે લઈને આવી ગયા છે. ચાલો એ લોકોની હારે આપણે પણ ખાઈ લઈએ. પહેલા છોકરાઓને બનાવી દઈ. ના કર ઉરેન, ભૂખો ના કર, લાવ પહેલા એ લોકોને બનાવી દઈ પછી આપણો વારો. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે ને અત્યારે હું બનાવું છું છોકરાઓની સ્કૂલ માટે નાસ્તો રેડી કરું છું.
તો અત્યારે રવાના ચીલા કરી છે આપણે કે છોકરાઓને નાસ્તામાં આવજો. સરસ મજાના ગોલ ગોલ. આપણે નોનસ્ટિકની તવી, હું નોર્મલ આ તવીમાં જ કરું છું. તેલ આ બધું આ કરવામાં જો આ બધું આ તેલ થઈ ગયું છે. ફટાફટ ચાલો કરી નાખું ને તો એ લોકોને નાસ્તો અપાઈ જાય. અચ્છા, તો આપણે છે ને મેં કીધું બ્લોગનું એન્ડ નથી કર્યું. પપ્પુ આ નહીં પૈયા નાની ઘરું એ હા એનો ઢીંગલો નાનીના ઘરે છે કે પપ્પુડો ક્યાંય ગયો એમ કહે છે. તો ચાલો હવે છે ને તે બ્લોગને આપણે એન્ડ કરી નાખીએ. મળીએ કાલે કોઈ બીજા નવા બ્લોગની સાથે. ત્યાં સુધી લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચાલો મળશું હવે કાલે. ત્યાં સુધી બધાને ટાટા બાય બાય, આવજો.